إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرة ساداتنا الصحاب البدريين واللحديين والهنينيين والخيبريين والتبوكيين والقادسيين والكربليين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. اللهم وإلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل الحق يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرات بليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام. اللهم وإلى حضرات جان عباس ميمون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرة قطب الرباني والغوث الصمداني محبوب سبحاني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة سلطان الهند غريب نواز خواجة معين الدين چشتی الأجمیری ثم سنجری قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة سلطان إبراهيم باتش الأربدي وإلى حضرة سيد الشهيد أبو طاهر ولي الله الأربدي وإلى حضرة داود الحكيم المتفتي وإلى حضرة شاه الحميد مهران الناهوري وإلى حضرة صدقة الله القاهري وإلى حضرة نتهر علم بادشاه وإلى حضرة سكندر بادشاه وإلى حضرة سيد علاء الدين چشتی پپاور قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم وإلى حضرة خواجة حسين ولي الله منيكلم وإلى حضرة أنبنകുന്ന് മെഹ്റാൻ ഔലിപ്പാപ്പ وإلى حضرة കമ്പ് സൂഫി ولي الله وإلى حضرة നാട്ടുകൽ ولي الله وإلى حضرة عبد الله കോയപ്പാപ്പ ولي الله وإلى حضرة ഫരീദ് പാപ്പ ഓടമല ولي الله وإلى حضرة തങ്ങളു പാപ്പ പൂന്താവനം ولي الله وإلى حضرة പുത്തനങ്ങാടി ശുഹദാ وإلى حضرة മലപ്പുറം ശുഹദാ وإلى حضرة വമാനൂർ ശുഹദാ وإلى حضرة താത്തൂർ ശുഹദാ وإلى حضرة പള്ളപ്പട്ടി ശുഹദാ وإلى حضرة ശുഹദാ ഉരാമന്തളി وإلى حضرة പാറപ്പള്ളി ശുഹദാ وإلى حضرة شهيد بدوي مقام وإلى حضرة 6666 ഏക്കറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഏർവാടി ശുഹദാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് അൽ ഫാത്തിഹ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إلى حضرة عاشق الرسول عبد القادر بصريار الكندوري وإلى حضرة عاشق الرسول عمر القاضي ولينقود وإلى حضرة كني محمد مسليار പുത്തമ്പള്ളി وإلى حضرة سعيد سراج الدين أولياء إلكاد وإلى حضرة കക്കടിപ്പുറം أبو بكر مسليار وإلى حضرة عبد الرحمن കുട്ടി مسليار കുന്നത്തുപള്ളി وإلى حضرة زين الدين المخدوم فناني وإلى حضرة زين الدين المخدوم കുഞ്ഞിപ്പള്ളി وإلى حضرة الشيخ عثمان ولي فناني وإلى حضرة وينغر കോയപ്പാപ്പ مقام وإلى حضرة كتب الزمان مولى الدويلة السيد علوي المنبرمي اللهم إلى حضرة تاج الأولياء رئيس الزاهدين قطب العالم سيم ولي الله المدوري وإلى حضرات أبيه وأمه وأخيه وجده الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إلى حضرة فخر الدين باب السلواري وإلى حضرة بختيار كعك الدهلوي وإلى حضرة سيد مدنفي الله وإلى حضرة نظام الدين أولياء وإلى حضرة جمال مولى وإلى حضرة കാസർഗോഡ് مالك الدينار وإلى حضرة تبيب الأنصاري പാറപ്പള്ളി وإلى حضرة صوفي شهيد എരുമാട് وإلى حضرة الشهيد علي البكري وإلى حضرة كمال الدين عمر القادري وإلى حضرة വടകര محمد തങ്ങൾ وإلى حضرة പെരിങ്ങത്തൂർ علي الكوفي وإلى حضرة بيما المدفون في بيما പള്ളി وإلى حضرة ماهين أبو بكر مسليار وإلى حضرة كلدي مستاني وإلى حضرة عبد الرزاق مستاني وإلى حضرة توكل مستاني وإلى حضرة ورവൂർ مستاني وإلى حضرة فريد بابا كاجر متم وإلى حضرة أصحاب رسول الله المدفون في ظلامتم وإلى حضرة أولياء الله المدفون في أجانغرا وفي ചടയങ്കലായി وفي منا وفي ഒടുങ്ങാക്കാട് مقام وفي കിൽക്കട്ടജാർ وفي പുറത്തേൽ مقام وفي കായൽ പട്ടണം وإلى حضرة സാലിം അറബി തങ്ങളുപ്പാപ്പ കച്ചേരിക്കുന്ന് وإلى حضرة علاء الدين همسي كاليكوت قدس الله سره العزيز الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم وإلى حضرة تاج العلماء يا سيد عبد الرحمن البخاري وإلى حضرة نور العلماء يا عبد القادر مسليار وإلى حضرة كدنية أحمد مسليار وإلى حضرة كي حسن مسليار
وإلى حضرة كي أبو بكر مسليار وإلى حضرة وكي زين الدين قلت مسليار وإلى حضرة عمر الفاروق البخاري بصوت وإلى حضرة شيخ الحديث إسماعيل مسليار وإلى حضرة ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة തിരൂരങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة ആലുവായി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة കാളത്തോട് കമ്മുക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة പുതിയറ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة അഹമ്മദ് ഗോയ ശാലിയാത്തി وإلى حضرة പതി അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയാർ قدس الله سره العزيز الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرة سيد هبة الله البخاري أنجنادي وإلى حضرة كيتكر محي الدين قلت مسليار وإلى حضرة كيب منغلم كريم هاجي وإلى حضرات سائر أولياء الله تعالى كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليه واثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وهيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نوركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى إليهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم لقد أضل منكم جبلا كثيرا فلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاه يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله
يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا واهلي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله جل جلاله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا ولي يا الله يا ماني يا الله يا الله يا نور يا الله مانع يا الله يا الله يا الله يا نوفي يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش محفوظ في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر اللولا نور الهدى كافي الورى باسمه الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله واسمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وشجرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين اسمه المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله وآله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا
محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الرحمن راജി സയ്യിദായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ കരുണാവാരിദായ റഹ്മാനെ പടച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, സൂറത്ത് യാസീൻ, അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന, താജുസ് സ്വലാത്ത്, നാരിയത്തുസ് സ്വലാത്ത്, സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് എല്ലാം നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ കമിസ്ലു സവാബിനെ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ റൗള ശരീഫിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മറ്റു എല്ലാ അമ്പിയാക്കളെ, ഔലിയാക്കളെ, സ്വാലിഹീങ്ങളെ മുഴുവൻ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് സാദാത്യങ്ങളായ ബദരീങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുൽ ആലം സിയം വലിയുള്ള പാപ്പാന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവിധ ആഫിയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ, നമ്മുടെ ഉമ്മാമമാർ, നമ്മുടെ വല്യമ്മമാർ, നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നാട്ടുകാർ, കൂട്ടുകാർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, പഠിച്ചവനെ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, ഭക്ഷണം നൽകിയവര്, അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നവർ, പഠിച്ചവനെ തഅല്ലുമിലും തഅലീമിലും നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നവർ, അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മജ്ലിസുകളിലൊക്കെ പല നിലക്കും പങ്കെടുത്തിരുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ പലരുടെയും മരണപ്പെട്ടു പോയി, ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര സഹോദരിമാര്, ഇളയമ്മ, മൂത്തമ്മ, അമ്മായി, മക്കള്, മരുമക്കള്, പേരമക്കള്, ഭർത്താക്കന്മാര്, ഭാര്യമാര്, അമ്മോശാക്കന്മാര്, അമ്മായിമ്മമാര്, പടച്ചോനെ ഈ മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി. അവരേത് പള്ളിക്കാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണെങ്കിലും അല്ലാ അവരുടെ ബർസഖിൽ നീ മജ്ലിസിന്റെ വെളിച്ചം നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അവർക്കൊക്കെ നീ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരാളെയും നീ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ. നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരോടൊന്നിച്ച് നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് സംഗമിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ, ഹാഫിളീങ്ങളിൽ, ആബിദീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇന്ന് മദ്രസ തുറക്കുന്ന ദിവസമാണ്. പരിശുദ്ധ റമദാൻ അവധി കഴിഞ്ഞ് മദ്രസകളൊക്കെ തുറക്കുകയാണ്. ഫത്ഹെ മുബാറക്കുകൾ നടക്കുകയാണ് എല്ലാ മദ്രസകളിലും. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കീഴിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മക്കള്, ഞങ്ങളെ പേരമക്കള്, ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞിമക്കള് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഹിഫ്ളും തന്റെ ഇടവും ഹിമായത്തും ഹിദായത്തും ഇൽമും വറഉം തഖ്വയും ഇഖ്ലാസും നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഈ ദുനിയാവിന്റെ പിരാന്ത് പിടിച്ച മക്കളാക്കി പടച്ചോനെ, മാതാപിതാക്കൾക്കൊരു ഗുണവുമില്ലാത്ത, ആര് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്ത താന്തോന്നികളായി ജീവിക്കുന്ന മക്കളായി ഞങ്ങൾ ആരെയും മക്കളെ നീ മാറ്റല്ല റഹ്മാനെ. വബിബറകത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ 297ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്പം ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉടനെ അവസാനിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഇനി എല്ലാ ദിവസവും 5:30 മണിക്ക് തന്നെ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ. ഇന്ന് ഫത്ഹെ മുബാറക്കുകൾ നടക്കുകയാണ്. മദ്രസകൾ തുറന്ന് വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യനും ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായി ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമാണ്. അറിവുള്ളവനും അറിവില്ലാത്തവരും സമം അല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ല, ഖുൽ ഹൽ യസ്തവില്ലദീന യഅലമൂന വല്ലദീന ലാ യഅലമൂൻ. അറിവുള്ളവനും അറിവില്ലാത്തവനും സമമാണോ? അല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. അറിവ് വേണം, അറിവ് വേണം. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അറിവ് ഇഷ്ടം പോലെയാണ്. യൂട്യൂബ് തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഇന്ന് അറിവില്ലാത്ത, ഇന്ന് അറിയാൻ കഴിയാത്തത് എന്താണ്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇന്ന് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ദീനിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇന്ന് എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്കറിയാനുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വേണ്ട അറിവ് ഏതാണെന്നറിയോ? അടിമയ്ക്ക് ഉടമയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന അറിവാണ് വേണ്ടത്. ഇന്ന് അറിവിന്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപന്തിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും, സംസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും, എല്ലാത്തിലും നമ്മളൊരു പടി മുന്നിലാണ്. പക്ഷേ തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല. അതായത് അറിവനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്നില്ല. കുറെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നില്ല. അപ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേണ്ടത് അടിമക്ക് ഉടമയെക്കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന അറിവാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത കുറവാണോ? ഇന്ന് വാഴകളില്ലാത്ത കുറവാണോ? പണ്ഡിതന്മാരില്ലാത്ത കുറവാണോ? മദ്രസകളില്ലാത്ത കുറവാണോ? പക്ഷേ പഠിക്കുന്നതൊന്നും നാഫിയാകുന്നില്ല, ഉപകാരത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല. 10ാം ക്ലാസ് വരെ 12ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച് തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സദറുസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ചു പോയ കുട്ടിയാണ് പിറ്റേ ദിവസം ലഹരിയുടെ വിഷയത്തിൽ 1ാം നമ്പറിൽ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ഇന്ന് പല നാടുകളിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു? പഠിച്ച ഇൽമ് നാഫിഅ അല്ല. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗം അല്ലാഹു പടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് ജനങ്ങളെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഭൂമിയിലുള്ള സ്വർഗം ഏതാണെന്നറിയുമോ? അത് ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. മദ്രസകളൊക്കെ ഇൽമിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. മദ്രസകളൊക്കെ അറിവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുഴുവനും അത് സ്വർഗത്തിന്റെ തോപ്പുകളാണ്. മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചില്ലേ, മജ്ലിസുൽ ഇൽമി റൗളത്തും മിൻ ദിയാലിൽ ജന്ന. ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്ന മജ്ലിസുകൾ അത് സ്വർഗത്തിന്റെ തോപ്പിൽ നിന്നൊരു തോപ്പാണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാത്തിനേക്കാളും ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തിനേക്കാളും എല്ലാം പവറിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇൽമു പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. ഫൈനൽ ഇസ്തിഗാല ബിൽ ഇൽമി ഹി അഫ്ളലുത് ത്വആത്ത്. മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചില്ലേ, ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം അവൻ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടലാണ്, അറിവുമായി ബന്ധപ്പെടലാണ്, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടലാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരാൾ ഒരു പേജ് അറിവ് പഠിക്കുന്നതും ഒരു പേജ് ഒരാൾ അറിവ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിജ്ഞാനം ഒരാൾ പഠിക്കുന്നത് അത് 70 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫലമുണ്ടെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഒരു പേജ് ഇൽമു പഠിക്കാന്ന് പറയുന്നത് 70 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര സമയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ചുരുങ്ങിയത് 2-2.5 മണിക്കൂർ വേണമല്ലോ ഒരു 70 റക്അത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ. ആ 70 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും പവർ ഉണ്ട് ഒരാൾ ഒരു ഇൽമു പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾ മദ്രസയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം എത്ര അറിവാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവര്. അപ്പോൾ അവരെ പറഞ്ഞയച്ച മാതാപിതാക്കൾക്ക് എത്ര നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂലിയാണ് കിട്ടുന്നത്, അതിന് കാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് എത്ര പ്രതിഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ നോക്കൂ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അമ്പിയാക്കൾക്ക് അനന്തരം കിട്ടിയ മുതലാണ് അറിവ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചില്ലറയല്ല. അമ്പിയാക്കൾക്ക് അനന്തരം കിട്ടിയ മുതലാണ് അറിവ്. അമ്പിയാക്കൾക്ക് അനന്തരം കിട്ടിയതാണ്. നമ്മുടെ വാപ്പാര് മരണപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ അവരെ അനന്തരമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അവരെ സ്വത്തുക്കള്. എന്നാൽ അമ്പിയാക്കൾ ഇവിടെ വഫാത്തായി പോയപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ പണം വെച്ച് വഫാത്തായി പോയിട്ടില്ല, അനന്തരം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, മുതലേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, തറവാട് സ്വത്തില്ല. ഒരു നബിമാർക്ക് നോക്കിയാലും അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അവര് നമുക്ക് അനന്തരം തന്ന സ്വത്താണ് അൽ ഇൽമു, അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അമ്പിയാക്കൾ അനന്തരം കൊടുത്ത സ്വത്താണ് അറിവ്. അത് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ കൈമാറ്റം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല ആദം അലൈഹിസ്സലാമിനെ പടച്ചിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മണ്ണ് കൊണ്ട് പടച്ച ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ മലക്കുകളെക്കാൾ അറിവ് അല്ലാഹു തആല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആദം നബിക്ക് അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. നമ്മൾ ചോറ് ഊറ്റുന്ന കൊട്ടക്കൈലിന്റെ പേര് വരെ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ്. കാരണം ഒന്നിലും അല്ലാഹുവിന്റെ നബിമാര് അവരെ അറിയില്ലായ്മവരാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ മലക്കുകളെ ഉസ്താദാകുന്ന ഇബ്ലീസിനെക്കാളും
പവർ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തു. എന്നിട്ടാണ് ഇബ്ലീസിനോട് പറഞ്ഞത്, നിന്നേക്കാൾ അറിവ് ഞാൻ ആദമിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നീ സുജൂദ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഇബ്ലീസ് പറഞ്ഞു, പറ്റൂല പറ്റൂല, സുജൂദ് ചെയ്യൂല, എനിക്കതിന് കഴിയില്ല. ഞാൻ തീയുകൊണ്ട് പടക്കപ്പെട്ടവനാണ്, ആദം മണ്ണ് കൊണ്ട് പടക്കപ്പെട്ടവനാണ്. തീ കൊണ്ട് പടക്കപ്പെട്ട ഞാന് മണ്ണ് കൊണ്ട് പടക്കപ്പെട്ട ആദമിന് സുജൂദ് ചെയ്യൂല. അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു തആല പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്തു പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തിട്ടത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരമാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് അല്ലാഹു തആല നല്ല ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു ഷൂ അല്ലാഹു തആല ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. നല്ല ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ട്, ഒരു വടിയും ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആദന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ്, ഓ ദാവൂദ് നബിയേ, ഈ ഇരുമ്പിന്റെ ഷൂവും ഈ ഇരുമ്പിന്റെ വടിയും നുരുമ്പിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഇൽമു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ നബിയോട് എന്താ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത്? ഓ നബിയേ, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു ദുആ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വഖുർ റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമാ. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട്, എന്താണെന്നറിയോ? വഖുർ റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമാ, എനിക്ക് അറിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്, അറിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ലോകത്തൊരു കാര്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അല്ലാഹ് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞത് അറിവ് പഠിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. നമ്മളെ ചിന്ത എന്താ? ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ വലിയ ആളായില്ല, എനിക്കൊപ്പം എന്താ പഠിക്കണത്, എന്റെ വണ്ടി കേറൂല, ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോ വയസ്സായില്ലേ, ഇനിയിപ്പൊ അതിനുള്ള അവസരമൊന്നുമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചൊട്ട മുതൽ ചൊടല വരെ അള്ളാന്റെ ദീന് പഠിക്കണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാവണം. ഒരു ഉസ്താദ് തഹ്സീലായിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ, ഉസ്താദിന്റെ പഠനം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ ഉസ്താദ് പഠനം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയതല്ല, ഉസ്താദ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. കാരണം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം, അറബി വാക്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇറങ്ങിയെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. വീണ്ടും വീണ്ടും പഠനം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, സെർച്ചുകൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, കിതാബുകൾ റഫർ ചെയ്ത് ആ ഉസ്താദ് വീണ്ടും വീണ്ടും അറിവ് നോടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് എന്റെ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് ലോകത്ത് എത്ര വരെ പഠിച്ചാലും കഴിയുന്ന സംഭവമല്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ നോക്കൂ, പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് എത്ര വലിയ ഫളിലാണ് അല്ലാഹു കൊടുത്തത്. ഒരു മുതഅല്ലിമായ മനുഷ്യൻ, ഒരു മുതഅല്ലിമായ ഒരു കുട്ടി ഒരു പള്ളിക്കാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോയാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഇൽമിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന ഇൽമിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ പള്ളിക്കാട്ടിലുള്ള ഖബറാളികൾക്ക് മുഴുവനും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. തന്നെയുമല്ല, മൻ സലക ത്വരീഖൻ യൽതബിസു ഫീഹി ഇൽമാ സഹലല്ലാഹു ലഹു ത്വരീഖൻ ഇലൽ ജന്നാ. ഒരു കുട്ടി അറിവ് പഠിക്കാനുള്ള വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവനിക്ക് അല്ലാഹു അത് മുഖേന സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള റൂട്ട് അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് ഇത്രയും വലിയ കടുകട്ടിയുള്ള മുതലായതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയത്. അവര് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു 40 കൊല്ലം അവിടുന്ന് അറിവ് പഠിച്ചു, 35 കൊല്ലം ദർസ് നടത്തി, 3000 ശിഷ്യന്മാർ ഓരോ കൊല്ലത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി. അതേ 40 കൊല്ലം മഹാനവറുകള് വഅള് പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസത്തെ വഅളിലെ 70,000 ആളുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇങ്ങനെ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശൈഖ് ജീലാനി, ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു 9 വയസ്സിൽ ഖുർആൻ മനപ്പാഠമാക്കി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതേ അവിടുത്തെ ഉസ്താദിന്റെ മുവത്ത എന്ന് പറയുന്ന 10 വാള്യത്തിലധികം വലിയ വാള്യങ്ങളുള്ള ആ അതിബൃഹത്തായ കിതാബ്
കിതാബ് അവിടുന്ന് ആ 10 വയസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം മനഃപ്പാടമാക്കി. അവിടുന്ന് 10 ലക്ഷം ഹദീസ് മനഃപ്പാടമാക്കി. ഇത്രയും വലിയ അറിവുള്ള ഷാഫി ഇമാം, ഹനഫി ഇമാം, ഹംബലി ഇമാം, മാലിക്കി ഇമാം, ഇവരാണല്ലോ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുമാര്. ഇവരൊക്കെ പഠിച്ച അറിവിന്റെ ആഴം എത്രയാണ്! അതുകൊണ്ടാണ് അവര് മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുമാരായത്, മുജ്തഹിദീങ്ങളായത്. ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ ഖുർആനിലും ഹദീസിലും ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ മസ്അല പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അവരെ ഇൽമിന്റെ ആഴം കൊണ്ടാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇങ്ങനെ ഇമാമുമാര് എത്ര ഇമാമീങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിതം നയിച്ചത്. ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ അനന്തരം നൽകിയ സ്വത്തായതുകൊണ്ടാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ഇന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ദർസിലേക്ക് ആരും പറഞ്ഞു വിടുന്നില്ല. കാരണം രക്ഷിതാവ് മനസ്സിലാക്കാണ്, ഇവൻ പഠിച്ചൊരു ബിരുദെടുത്ത് വന്നാൽ ഇവനക്കൊരു മദ്രസയിൽ നിന്നാൽ 6000 രൂപയാണ് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ഒരു ദർസ് നടത്തുന്ന ഉസ്താദാണെങ്കിൽ ഒരു 15000 രൂപ, ഒരു പള്ളിയിലെ ഖത്തീബാണെങ്കിൽ ഒരു 10000 രൂപ. ഇതുകൊണ്ടൊരു 10 ദിവസത്തെ ചെലവ് പോലും കഴിഞ്ഞു പോകൂല എന്ന് മുന്നക്കന്നെ പാപ്പമാരും കണക്ക് കൂട്ടുകയാണ്, ഉമ്മമാര് കണക്ക് കൂട്ടുകയാണ്. ഒരൊറ്റ മക്കളെയും ഈ വഴിക്ക് വിടുന്നില്ല. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇൽമു ഇവിടെ വളരുക? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സേവനം ചെയ്യുക? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദുനിയാവ് നോക്കി അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കുന്ന കാലം വരുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അറിവുകൾ അത് ചെറിയ കുട്ടിയെ മദ്രസയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിലും, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അറിവാണെങ്കിലും അത് നാളെ ഖബറിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാര്യമാണ്, മഹ്ശറിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാര്യമാണ്, നമ്മെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണമാകുന്ന കാര്യമാണ്. അത് വലിയ സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഖബറിൽ ഉപകരിക്കുന്ന 10ഓളം കാര്യങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അതിൽ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞത് നാഫിയായ ഇൽമ്, ഉപകാരപ്രദമായി അവൻ പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയ അറിവ് നാളെ ഖബറിൽ അവനിക്ക് രക്ഷയാകുമെന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ആഖിറം രക്ഷപ്പെടാൻ, ഖബർ രക്ഷപ്പെടാൻ, മഹ്ശർ രക്ഷപ്പെടാൻ, നരകത്തിൽ കുണ്ടിൽ പോയി ചാടാതിരിക്കാൻ ഇന്നത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെറും ഒരു മാമൂലിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മക്കളെ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണ്ട. നല്ല കൃത്യമായ ബോധത്തോടുകൂടെ, നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ എന്റെ മകൻ പഠിച്ചറിയണം. ഇനി എല്ലാവരും മൂല്യമാരാകണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവന് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ അറിവ് അവൻ മദ്രസയിൽ നിന്ന് നേടണം. അവൻ എന്ത് എഞ്ചിനീയറോ ഡോക്ടറോ എന്തായാലും അവന് അതിനൊക്കെ അവന് അറിവ് ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആകെ തല തിരിഞ്ഞു പോകും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് അവന്റെ ദീന് പഠിക്കാൻ, ധാരാളം പഠിക്കാൻ, ധാരാളം അറിയാൻ, ധാരാളം മനസ്സിലാക്കാൻ, അത് കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതി നേടാൻ രാജാവായ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ എല്ലാ മജ്ലിസുകളും ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മജ്ലിസുകളായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ദിവസവും ചെറിയ ഉപദേശം എന്ന നിലക്ക് വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട്, ഈ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിലെ അല്പസമയമാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലാഹ്. അതെല്ലാം നിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രചരണമായി, നിന്റെ ദീനിന്റെ ഒരു എളിയ ഖിദ്മയായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആദി ഔവൽ മൈദരായിപ്പ ചുവച്ച മുഹമ്മദ ബദറിലും ബദൻ ലംഘിടുന്നോരെ കാണുവാൻ വിധി യേകല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു
വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പല ആളുകളും ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മക്കൾ ആലിമാകാൻ ദ്വാരക്കാൻ, ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാൻ ദ്വാരക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ ദ്വാരക്കാൻ, ഇങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ആരൊക്കെയുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് മജ്ലിസിൽ വന്നവരുണ്ടോ, ലൈവായിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ടോ, ഇവിടെ ആമീൻ പറയുന്നവരുണ്ടോ, അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും പടച്ചോനെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ അത്ഭുത ഫലം കൊണ്ട് നീ അവർക്കൊക്കെ ബറക്കത്തും സന്തോഷവും എല്ലാ അഭിവൃദ്ധിയും സലാമത്തും നൽകണം റഹ്മാനേ. എല്ലാവരിൽ നിന്നും നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദഹു. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ് തിബ്ബിൽ ഖുലൂബി വദവായിഹാ വആഫിയത്തിൽ അബ്ദാനി വശിഫായിഹാ വനൂരിൽ അബ്സാരി വദിയായിഹാ വഖൂത്തിൽ അർവാഹി വഗിദായിഹാ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അർഹമുർ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, അൽ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കി തിരിച്ചയക്കല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളുണ്ടോ നീ നിറവേറ്റണം റഹ്മാനേ. എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളുണ്ടോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്, ഹാഫിളീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്, ആബിദീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. മക്കളെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിജയങ്ങൾ തരണേ അല്ലാഹ്. മക്കള് കാരണമായി ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ഇസ്സത്തിന് നീ തകർത്ത് കളയില്ല റഹ്മാനേ. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ തമ്മാടികളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഈ ദുനിയാവിന്റെ പിരാന്ത് പിടിച്ചവരാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഈ ദുനിയാവിന്റെ ട്രെൻഡിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. നല്ല അതബുള്ള ചിട്ടയുള്ള ഗുരുത്വമുള്ള പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൺകുളിർമയേകുന്ന നിന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. 5 വഖ്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന കൃത്യമായി ബോധമുള്ള മക്കളാക്കണം റഹ്മാനേ. വളർന്നു വരുന്ന ഞങ്ങളെ ചെറിയ കുഞ്ഞു മക്കള്, പേരമക്കള്, പടച്ചോനെ, നീ നല്ല അഖലും ബുദ്ധിയും തന്റെ ഇടവും നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. നല്ല അദബ് നൽകണം റഹ്മാനേ. അദബുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഖുർആൻ നീ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആൻ നന്നായി ഓതാനും പടച്ചോനെ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്ന മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു, എന്ന് മദ്രസകളൊക്കെ തുറക്കുകയാണ്. കേരളക്കരയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിന്റെ ഇൽമ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മദ്രസയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എത്രയോ 10,000 വിദ്യാർത്ഥികൾ, ചെറിയ മക്കള് ഇൽമ് പഠിക്കാൻ അക്ഷര ലോകത്തേക്ക് വരികയാണ്. പടച്ചോനെ, നല്ല ആഖില് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മക്കളാക്കണം റഹ്മാനേ. അതെല്ലാം പഠിക്കാനും അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. നിന്റെ ദീനിന്റെ എളിയ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാര്, അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ദീനിന്റെ സേവനം എന്ന നിലക്ക് തുച്ഛമായ സംഖ്യക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന പടച്ചവനെ മുഅല്ലിമീങ്ങള്, അവരാരെയും നീ കൈവടിയില്ല റഹ്മാനേ. അവരെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, മറ്റു ജോലിക്ക് പോയാൽ ഒരു ദിവസം 1000 രൂപ കിട്ടും, ഒരു മാസത്തിൽ 30,000 രൂപ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ നിന്റെ ദീന് പഠിക്കാൻ വർഷങ്ങളോളം 10ഉം 12ഉം കൊല്ലം ചടഞ്ഞിരുന്ന് പള്ളിയുടെ മൂലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവർ നിന്റെ ദീന് പഠിച്ചത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മദ്രസകളിലും അല്ലാതെയും ദർസിലുമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്ന വെറും 10,000-നും 15,000-നും സേവനം ചെയ്യുന്ന പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാര്, അല്ലാഹുവേ, നീ അവർക്ക് തണലേകണം റഹ്മാനേ. തുണയാവണം റഹ്മാനേ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട സ്നേഹജനങ്ങള്, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്ന ഞങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട സ്നേഹജനങ്ങള്, അല്ലാഹുവേ, അവർക്കൊക്കെ നീ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാര്, അതിനുവേണ്ടി
വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്നവര്, പഠിച്ചോനെ എത്ര നല്ല മനസ്സുള്ള ആളുകളാണ് അവര്. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരൊക്കെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ. അവസാന വിജയികൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ലൈവിൽ വന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അല്ലാ, എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ പരിശുദ്ധ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വബിബറകതി സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. ദുആ വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.